पंजाब दीयां कुछ अजिहियां महान शख्सियतां जिन्हां दा पैगाम एक तो ही शुरू हो के एक ते ही ख़त्म हो जाता है। इन्हां बजुर्गां दी इंसानियत नाल प्यार ते मुहब्बत करके सैकड़ियां सालां तो पंजाबियां दे दिलां विच वसे होए ने। एक इहो जी महान शख्सियत हज़रत बाबा शाह कमाल सरकार जो ईरान तो प्रचार करते हुए पंजाब आए अते अपनी सारी जिंदगी इंसानियत दा ही प्रचार किया। आप जी प्रचार लई ईरान तो जलंधर आए तो आप जी की बैठक पिंड गहौर तहसील फिलौर रही। आप जी का शिजरा नसब इमाम मूसा काज़मी तो होंदियां होयां मौलाए कायनात तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा मिलता है। आप जी ने अपना आखिरी वेला पिंड गहौर तहसील फिलौर वेखे ही बिताया। इत्थे ही आप जी का रोज़ा मुबारक भी बनाया गया है। आप जी के पैगाम नूं वधाउंदियां होयां हज़रत शाह जमाल सरकार ते बाबा लद्दे शाह सरकार जी ने भी अपनी जिंदगी इंसानियत के लेखे ला दी। इन्हां दे रोज़े मुबारक भी इसे ही पिंड विच मौजूद ने। 1947 की वंड ने इन्हां बजुर्गां दीयां बैठकां ते दरबारां इन्हां दे ही मुर्शदां ते चाहण वालियां कोलों खो लईआं ते सारा परिवार चढ़दे तो लैंदे पंजाब आ गए। अपने पीर नाल मुहब्बत करके लहंदे पंजाब विच इसे ही परिवार ने इन्हां बजुर्गां दे नाम उपर दरबार बनाए। लहंदे पंजाब विच लगभग 4 जगह विच इन्हां दा परिवार अज भी बैठा होया है ते इन्हां दे नाम उपर हर साल 15 अते 16 हाड़ नूं उर्स भी मनाया जाता है। यह उर्स चक 237 खुडियां वड़ैचां खुडियां सईदां लक्कां चक छोटा 78 ते चक वड्डा 78 तहसील और ज़िला फैसलाबाद विच मनाया जाता है। पर कमाल की गल यह है कि चढ़दे पंजाब विच जो इन्हां बजुर्गां दा दरबार रह गया सी उसनूं एक सिख परिवार सरदार सुखदेव सिंह नंबरदार सरदार गुरमेल सिंह अते सरदार जसपाल सिंह ने बहुत ही प्यार नाल संभालिया होया है जो अपनी मिसाल आप है। और इस दे ही कारण चढ़दे नूं लहंदे ते लहंदे नूं चढ़दे पंजाब नाल जोड़ के रखिया है। इसे ही मुहब्बत नूं होर वधांदियां होयां ते अमन दे प्रचार लई वेखदे हां दोवां पासियां दे दरबार ते गलबात सांझी करदे हां इन्हां दे बजुर्गां दे नाल। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी ये वीडियो देख रहे हैं। रोज़ा मुबारक दरबार बाबा शाह कमाल बाबा शाह जमाल पिंड गहावर इंडिया। सत श्री अकाल जी। सुखदेव सिंह जी तुहानूं दस्सणगे रोज़ा बारे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਫਲਕੋ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਫਲਕੋ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੌਕੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਧਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਬਾ ਲੱਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਈਂ ਖੈਰਦੀਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਨ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਈਂ ਖੈਰਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਧੰਨੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਮੁਲਖੋ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਖੈਰਦੀਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਖੈਰਦੀਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
अस्सलाम वालेकुम। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰਾਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 71 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਘਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵਾਜਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ 237 ਖੁੱਡੀਆਂ ਲੱਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜੇ? मेरा नाम तो यही है बाबू शाह। ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ? जीण शाह। ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ? मैं थोड़ियां ताई मसी दादे ताई। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 237 ਖੁੱਡੀਆਂ ਲੱਕਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਗਹੌਰ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਹੌਰ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਗਹੌਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਹੌਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਹੀ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰਾ ਚ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 4-5 ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਹੋ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ 200 ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੂਜੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਆ। ਦੱਸਿਓ ਦੂਜੋਂ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਲੀਪਾ। ਹਾਂ। ਢੇਰੂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ। ਢੇਰੂ। ਫੱਗੂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ। ਦੂਆ ਭੁਲਾ ਜਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾ। ਤੇ ਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫੁੰਮਣ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫੱਗੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗਰੀਬੂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੀਤ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੀਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਇਆ ਧਰਮੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਮਾ ਮਿਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਡੀ ਚੜਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ। ਹਾਂਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਗਰ ਨੱਠ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਓਨ ਕਿਸ਼ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਲੱਛੂ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਦਾ ਲੱਛੂ ਸੀ,
ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਏ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਆ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਲੇ ਹੈਰ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸਲੇ ਢਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ? ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੱਪੜ, ਉਹ ਸੀਗਾ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੂਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਸੱਦੀਦਾ ਸੀ। ਕੌੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਸੱਦੀਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੋਹਰੇ ਸੀ ਛੱਪੜ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ? ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ, ਬਾਬਾ ਲੱਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬੇ ਲੱਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਜਾਣੀ ਬੋਰਡ ਏਡੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਵੇ ਏਡੀ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਡਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਡਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਏਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਬਾਬੇ ਉਸਦੁੱਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋੜ ਨਾ ਪੱਟੀਏ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹੌਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਲੈ ਜਾ ਉੱਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿੱਥਾ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਸ਼ਮਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਪੜ ਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਡਾਲੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਡਾਹਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਤਹਾਂ। ਜਨਸੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਚਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਗੜੋਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ 100 ਕਿ 200 ਆਹ ਸੰਗੇ ਮਲਮਲ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਬਕਸਾ ਪਿਆ ਸੀ, 200 ਬੋਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੁਤਬੱਲੀ ਬਣਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਮਿਆਰ ਆ। ਜਦ ਇੱਧਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਤੇ ਘੱਗ ਪੈਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖੈਰਦੀਨ ਕੋ ਮੇਰੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਢੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਢੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਖੂਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਚ ਅੱਜ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਏ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ? ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਖਰਾਂ 1, ਕੁੜਕਾ 2, ਰੁੜਕਾ 3, ਬੋਪਾਰਾਮਾ 5, ਗੁਰਾਇਆ 6, ਸਰਗੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਰੁੜਕਾ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਮਸੰਤਪੁਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਲੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਭਲਾ ਕਰੇ ਗਾਹਾਂ ਬਿਰਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਦਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਗਾਹਾਂ ਆ ਜਾ ਪੱਦੀ ਆ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਪੱਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚਰਾੜੀ, ਮਾਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਗਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤਖਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 3 ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁੰਜੇ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜਮਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਢੜੇਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਗਏ? ਸੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਗਏ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਜਦ ਉੱਥੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1000 ਦਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦੱਥੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਗਰ ਉਹਦੇ ਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਵਾ ਭਰਿਆ, ਕਹੇ ਕੋਸਤਾ ਚੱਕ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗਾ? ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ? ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਲੈ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਆੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਗਈ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਲੇਰਾ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 32 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਗਣਾਤੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ? ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਸਾਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੈਂ 4-5 ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਲੜਾਈ ਕੁਹਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਰਕਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੰਦਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਆਹੋ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਬਿਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5-6 ਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 350 ਘਰ ਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨਸੀਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਏਡਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਸੀ ਖਤਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੋਈ 3 ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 4-5 ਘਰ ਘੁੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 78 ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ। 78 'ਚ ਬੈਠੇ ਘੁੜਕੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗ ਹੀ ਆਪਣੇ 78 ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਟ ਕੇ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਕਿਤੇ 1 ਘਰ ਸਾ, ਕਿਤੇ 2 ਘਰ ਸੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਿਆ ਹਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭੀ ਜਾਏਗਾ। 4 ਘਰ 5 ਘਰ 3 ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ, ਕਿਸੇ ਕੋ 20 ਮਾਝਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ 30 ਮਾਝਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ 35 ਮਾਝਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਇਰਾਦਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ। ਮਗਰੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਆਪੇ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਬਹੁਤੇ 2 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਕ ਬਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰ, ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਉਲਟਦਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਮਡਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਰਸ ਲੱਗਦਾ 79 'ਚ, ਉਹ ਦੂਏ ਮਿੰਟਕੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਡਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਦੋ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਲੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਗਲਤ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਸੱਟਣਗੇ। ਰਲ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਜਰਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਜਰਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਉੱਠ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਭਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਵੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾ ਉਦੋਂ ਇਹ 20-25-30 ਰੁਪਈਏ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਖ ਚੱਕ ਦੇਖ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਹਾਥੋਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਠਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਈ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 6-7 ਵਾਰੀ, ਬਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅੱਜ ਗਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਦੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਕ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਜੀ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਘੱਟ ਸਾੜਦੇ, ਉਧਰ ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾੜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੈੱਟ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਬਾਰਡਰ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਲੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਐਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੋਰ ਰਾਤ। ਥੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਫੇਰ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੁੱਕੀ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਆਉਂਦੀ 13 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਐਨ ਵੈਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਟਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਰੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ 1 ਲੱਗਾ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਚੁਕਾ ਲਾ, ਕਸਮ ਖਵਾ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਉਵੇਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ? ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਰੀ ਤੁਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਕੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਤੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਪੇ ਪੁੱਤ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ 2 ਬੁੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਠਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਖਵਾ ਲਾ,
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਧਰ 1000 ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। 1000 ਦਾ ਨਕਲਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਅਜੇ ਬੜਾ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਖਾਨੂ ਆਣੇ ਕੋ। ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਕਜਲਿਆਂ ਕੋ। ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੱਟਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਦ ਚੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ।